بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک شوہر بیوی کی قبر پر بیٹھ کر 5 سال روتا رہا تو بیوی نے قبر سے نکل کر کہا، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ ایک دن زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا سے فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال میں بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت تجار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ ایک قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا کہ اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ میں لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرم کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کھنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکناچور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ جاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور یہ
खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरिख्ता हो गई। शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे में बात की और अब उस औरत ने अपने खाविंद का सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी हसीनो जमील बीवी तो है ही नहीं। वो परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो बीबी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा तू मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी दासी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही इसे बता कि तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी दासी है? बीवी ने कहा मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तो इस शहजादे की दासी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से हजरत ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, ये मेरी बीवी नहीं थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादी की दासी है? वो औरत कहने लगी मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनहगार सियाकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो वो उस हब्सी को देख ले। हब्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता मेरे पर कुफ्र की हालत में हो, कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आपने फरमाया कि काश कि तूने मेरे करीम रब के से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तकलीफ़ फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही न रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। एक शख्स रोज़ाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम का जिक्र करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा तू ऐसा क्यों करता है, क्यों सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है? ये बात कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी नहीं मिला है या नहीं? वो शख्स बोला मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का फ़ायदा ही क्या है, जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया और मुसल्ला शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता। फिर वो गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी ने कहा ओ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह कहता है ना तू, फिर तू जब दूसरी बार अल्लाह कहता है तो वही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाह करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है, तेरे अंदर
इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मज़ा डाल देते हैं, अल्लाह हमें इतनी चारसीन डाल देते हैं कि एक बार अल्लाह करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है अल्लाह करता चला जा। तेरे अल्लाह कहने पर अल्लाहू तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।